नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपणे फॉर्म्युला जोई थी। हवे एनी उपरथी आपणे आजे उदाहरणना दाखला तेमज स्वाध्यायना दाखला जोईशुं। तो स्टार्ट करीए आपणे उदाहरण 3। उदाहरण 3 शुं कहे छे उदाहरण? तो के साबित करो के एनामां फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। एनामां एक्स नी कंडीशन आपेली है। एक्स क्यांथी क्यां लेवानो छे? तो कि -1/√2 थी +1/√2। रेडी? चलो हवे आनामां आपणे શું સાબિત કરવાનું છે? તો કે સાઇન ઇનવર્સ 2x અંડર રૂટ 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ, આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। ચલો હવે મિત્રો, હવે આવું કંઈક આવે ને ત્યારે આપણે થોડું મગજ દોડાવવાનું કે આવી કંઈક કોઈ ફોર્મ્યુલા છે, જો આની ઉપરથી જ આપણે આઈડિયા આવશે। 2x અંડર રૂટ 1 માઇનસ એક્સ છે, બરાબર? તો એની ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કંઈક ફોર્મ્યુલા મળશે। तो शू मळशे? तो आना इज इक्वल टू आपणे जोईए तो के शू करशुं? तो के साइन इनवर्स एक्स है, आ बाजू शू आपेलुं छे? साइन इनवर्स एक्स। एने आपणे कंईक धारी लईए। तो धारो के साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू शू धारशुं? थीटा लईए, बराबर? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो आनी उपरथी आपणे शू थशे? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लई साइन थीटा थाय, बराबर? हवे जे आ एक्स नी जे वेल्यू मळी आपणे शू मळी? साइन थीटा। ई आपणे आनामां मूकीए, बराबर? LHS लईए आपणे अने आपणे शू साबित करशुं? RHS। तो LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेर, आવું આપેલું છે। चलो हवे एक्स ની જગ્યાએ આપણે શું પુટ કરશું? साइन थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेर एटले शुं थशे? 1 माइनस एक्स नी जग्याए साइन स्क्वेर थीटा थाय। रेडी? चलो आपने ख्याल है 1 माइनस साइन स्क्वेर थीटा एटले शुं मळे? कोस स्क्वेर थीटा, बराबर? अंडर रूट में कोस स्क्वेर थीटा छे एटले शुं थई जशे? कोस थीटा थाय। तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा અને આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ એટલે આપણે શું મળશે? કોસ થીટા। ચલો 11th માં આપણે આ ફોર્મ્યુલા આપણે ઘસી નાખી। 2 સાइन થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપને? શું મળે? સાइन ઇનવર્સ 2 સાइन થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એટલે સાइन 2 થીટા। ક્લિયર? ચલો આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? 2 થીટા। ચલો હવે थीटा इज इक्वल टू शू मळशे? शू धार्युं हतुं आपणे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा नी वेल्यू मूकी दईए अहींया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। शू मळ्युं आपने? RHS। साबित थई गयुं। LHS इज इक्वल टू RHS। चलो सेम एज सेकंड पार्ट छे, जोईए आपणे। शू है सेकंड पार्ट में? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स एक्स, बराबर? आવું साबित करवानुं छे। तो આપણે શું કરશું? પહેલાની જેમ જ ધારો કે કોસ ઇનવર્સ एक्स इज इक्वल टू थीटा લઈ લઈએ, बराबर ने? धारो के कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। आनी उपरथी एक्स शू मळशे? एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर? चलो हवे LHS लईए। LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
√1 - x સ્ક્વેર. તો હવે x ની જગ્યાએ આપણે શું પુટ કરશું? cos થીટા, બરાબર. x ની જગ્યાએ આપણે cos થીટા લઈએ એટલે થઈ છે sin ઇનવર્સ 2 cos થીટા √1 - cos સ્ક્વેર થીટા થાય આવી રીતનું. ચલો હવે તો કે sin ઇનવર્સ 2 cos થીટા 1 - cos સ્ક્વેર થીટા એટલે શું મળે? sin સ્ક્વેર થીટા √sin સ્ક્વેર થીટા છે એટલે શું થાય છે? sin થીટા, બરાબર. ચલો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ sin ઇનવર્સ 2 cos થીટા ઇન્ટુ sin થીટા, તો આના બરાબર શું થશે? sin 2 થીટા થાય. sin ઇનવર્સ sin 2 થીટા શું મળશે? 2 થીટા. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? તો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇનવર્સ x. આવું ધારેલું છે, આપણે મૂકી દઈએ અહીંયા એટલે શું થશે? 2 cos ઇનવર્સ x. તો આ શું મળ્યું આપણે? RHS. ક્લિયર? ચલો હવે એના પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 4. સાબિત કરો કે tan ઇનવર્સ 1/2 પ્લસ tan ઇનવર્સ 2/11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 3/4. શું સાબિત કરવાનું છે? tan ઇનવર્સ 1/2 પ્લસ tan ઇનવર્સ 2/11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 3/4. આવું સાબિત કરવાનું છે. ચલો આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y વાળી. કઈ ફોર્મ્યુલા હતી? tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y એની ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું ફોર્મ્યુલા લેતા હતા? તો કે tan ઇનવર્સ x પ્લસ y બાય 1 - xy. આવી ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ હતી. બસ આ જ ફોર્મ્યુલાનો આપણે આનામાં યુઝ કરવાનો છે. તો કે tan ઇનવર્સ 1/2 લઈએ, એનામાં લઈએ આપણે LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 1/2 પ્લસ tan ઇનવર્સ 2/11. ચલો ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીએ આપણે tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y. તો શું મળશે આપને? tan ઇનવર્સ 1/2 પ્લસ 2/11 થઈ છે બાય 1 માઇનસ 2નો મલ્ટિપ્લિકેશન થાય 1/2 ઇન્ટુ 2/11. ક્લિયર? ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? તો કે tan ઇનવર્સ આ બેનો એલસીએમ લઈએ શું થશે? 11 પ્લસ 4/22, બરાબર. અને નીચે 2 કેન્સલ નથી કરવા, બેનો એલસીએમ સેમ રાખીએ એટલે શું થશે? 22 માઇનસ 2/22. રેડી? આ બે કેન્સલ થાય એટલે શું થશે? tan ઇનવર્સ 11 પ્લસ 4 એટલે કે 15 અને 22 માઇનસ 2 એટલે કેટલા મળશે? 20. ક્લિયર? ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? tan ઇનવર્સ કેન્સલ થાય છે તો 5 ઇન્ટુ 3, બરાબર, અને 5 ઇન્ટુ 4 એટલે આ શું થઈ છે? 3/4, બરાબર ને? થાય એવી રીતનું શું? બસ આ જ આપણો આન્સર, બરાબર ને? આજ આપણે સાબિત કરવાનું હતું. tan ઇનવર્સ 3/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. ક્લિયર? છે કંઈ ડાઉટ જેવું? એકદમ સિમ્પલ સમજ છે, બરાબર ને? ચલો હવે એના પછી આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 5.
શું કહે છે ઉદાહરણ નંબર 5, tan ઇનવર્સ cos x 1 minus sin x, x ની કન્ડિશન આપેલી છે -3π/2 -3π/2 થી π/2 નું સાદું રૂપ આપો. બરાબર, tan ઇનવર્સ cos x બાય 1 માઇનસ sin x, આનું આપણે સાદું રૂપ આપવાનું છે. ચલો જોઈએ. અહીં શું આપેલું છે? tan ઇનવર્સ cos x બાય 1 માઇનસ sin x. ચલો હવે આપણે આનામાં ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો છે. ચલો આપણે આવી કઈ ફોર્મ્યુલા ભણી ગયા છીએ. cos 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos સ્ક્વેર x માઇનસ sin સ્ક્વેર x. બરાબર, cos 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવી કઈ ફોર્મ્યુલા આવી છે. cos 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos સ્ક્વેર x માઇનસ sin સ્ક્વેર x. રેડી. ચલો હવે આની જગ્યાએ કદાચ cos 2x ની જગ્યાએ ખાલી x હોય તો શું થઈ છે? એંગલ છે, અહીંયા જે એંગલ છે એનો અડધો એંગલ અહીંયા થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા શું થઈ છે? cos સ્ક્વેર x બાય 2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x બાય 2 થાય. આના બરાબર આપણે આવી રીતે લખી શકીએ. cos x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos સ્ક્વેર x બાય 2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x બાય 2. ક્લિયર? તો લખીએ અહીંયા tan ઇનવર્સ cos x ની જગ્યાએ આપણે cos સ્ક્વેર x બાય 2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x બાય 2. બરાબર. ચલો હવે 1 છે તો 1 ની જગ્યાએ હું cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા એવું લખી શકું. બરાબર. તો એંગલ સેમ રાખવાનો હોય એનામાં આપણે. તો આની જગ્યાએ હું cos સ્ક્વેર x બાય 2 પ્લસ sin સ્ક્વેર x બાય 2 લખી શકું 1 ની જગ્યાએ. બરાબર, 1 ની જગ્યાએ આપણે શું કર્યું? cos સ્ક્વેર x બાય 2 પ્લસ sin સ્ક્વેર x બાય 2 માઇનસ ચલો sin x, તો એનામાં આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. sin 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ખ્યાલ છે શું મળે છે? 2 sin x ઇન્ટુ cos x આવું મળે. તો ખાલી sin x હોય તો શું મળે? તો sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે એંગલ છે એ શું થઈ જશે? અડધો થઈ જશે. એટલે 2 sin x બાય 2 ઇન્ટુ cos x બાય 2 આવી રીતનું મળે આપણે. બરાબર. તો આપણે sin x ની જગ્યાએ શું લખશું? તો કે 2 sin x બાય 2 ઇન્ટુ cos x બાય 2. 2 sin x બાય 2 ઇન્ટુ cos x બાય 2. ક્લિયર? ચલો હવે ચલો આના બરાબર cos સ્ક્વેર x બાય 2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x બાય 2. એટલે આવું કંઈક આપણે ભણી ગયા છીએ. a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર હોય તો એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઇનસ થાય આવી રીતનું. તો આના બરાબર શું થઈ છે? tan ઇનવર્સ cos x બાય 2 પ્લસ sin x બાય 2 એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઇનસ cos x બાય 2 માઇનસ sin x બાય 2 થાય આવી રીતનું. નીચે શું થઈ છે? તો જો નીચે જો પરફેક્ટ સ્ક્વેર થાય છે. આના બરાબર આપણે આવી રીતે લખી શકીએ cos સ્ક્વેર x બાય 2 અને વચ્ચે લઈ લઈએ -2 sin x બાય 2 ઇન્ટુ cos x બાય 2 પ્લસ sin સ્ક્વેર x બાય 2 આવી રીતે આપણે ગોઠવણી કરી. બરાબર. હવે આ તમને ખબર છે શું છે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. બરાબર ને, પૂર્ણ વર્ગ બને છે. તો આના બરાબર આપણે આવી રીતે લખી શકીએ tan ઇનવર્સ cos x બાય 2 પ્લસ sin x બાય 2 બ્રેકેટમાં cos x બાય 2 માઇનસ sin x બાય 2.
રેડી નીચે છેદમાં શું થઈ છે કોનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર થઈ છે તો કે cos x/2 માઇનસ sin x/2 એનો સ્ક્વેર બરાબર આના બરાબર લખી શકીએ આપણે આ જે નીચે આપેલું છે એની જગ્યાએ આપણે એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવીએ તો cos સ્ક્વેર x/2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x/2 લખી શકીએ ચલો હવે આપણે આને આગળ જોઈએ તો ઉપર નીચે કેન્સલ થશે શું કેન્સલ થશે તો કે cos સ્ક્વેર x/2 માઇનસ sin સ્ક્વેર x/2 અને આ જે સ્ક્વેર છે એ એક કેન્સલ થઈ જશે એટલે શું પાછળ વધશે cos x/2 પ્લસ sin x/2 ના છેદમાં cos x/2 માઇનસ sin x/2 એવું આવશે ચલો આગળ જોઈએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ cos x/2 ઉપર પ્લસ હતા બરાબર અને નીચે માઇનસ cos x/2 માઇનસ sin x/2 ચલો હવે આપણે ખ્યાલ છે tan ઇનવર્સની જે આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી tan ઇનવર્સ x પ્લસ વાયની જોઈએ આપણે બરાબર ને tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ વાયમાં શું મળતું હતું આપણે તો કે tan ઇનવર્સ x પ્લસ વાય અને નીચે અહીંયા શું આવતું હતું તો કે અહીંયા 1 આવતો હતો બરાબર 1 માઇનસ એક્સ વાય ક્લિયર તો અહીંયા આપણે 1 છે અને અહીંયા આપણે શું છે તો કે cos x/2 છે બરાબર ત્યાં આપણે 1 લાવવો હોય તો આપણે શું કરવું પડે બધાને આપણે cos x/2 વડે ડિવાઈડ કરવા પડે તો બધાને આપણે ડિવાઈડ કરીએ એવું શું કામ કરીએ છીએ તો કે આવી ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે બરાબર ને cos x પ્લસ વાય 1 માઇનસ એક્સ વાય તો આપણે અહીંયા શું જોઈએ 1 જોઈએ તો 1 લાવવું હોય તો બધાને શું કરવું પડે cos x/2 વડે ડિવાઈડ કરવા પડે એટલે બધાને આપણે cos x/2 વડે ડિવાઈડ કરીએ તો શું થશે અહીંયા ઉપર cos x/2 વડે ડિવાઈડ કરીએ એટલે 1 થશે હવે sin x/2 ડિવાઈડ બાય cos x/2 બાય અહીંયા cos x/2 બાય cos x/2 એટલે શું થશે 1 માઇનસ sin x/2 બાય cos x/2 થાય આવી રીતનું ક્લિયર ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 1 પ્લસ tan x/2 બાય 1 માઇનસ tan x/2 થાય આવી રીતનું બરાબર ને હવે 1 ની જગ્યાએ હું tan π/4 લખી શકું કે ન લખી શકું બરાબર 1 ની જગ્યાએ આપણે 1 છે તો એ tan π/4 ની વેલ્યુ પણ શું મળે આપણે 1 જ મળે બરાબર તો આના બરાબર આપણે ફોર્મ્યુલા થશે tan ઇનવર્સ 10 π/4 માઇનસ x/2 આવી રીતનું થાય બરાબર ને આ કેવી રીતનું થયું તો કે 1 ની જગ્યાએ હું tan π/4 લખું tan π/4 પ્લસ tan x/2 બાય બરાબર 1 ની જગ્યાએ હું tan π/4 લખું ના 1 ની જગ્યાએ આપણે 1 જ રહેવા દઈએ બરાબર 1 માઇનસ અહીંયા 1 ઇન્ટુ x/2 છે તો x/2 ના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હું 1 લખી શકું તો 1 ની જગ્યાએ હું પાછું tan π/4 લખી શકું જો આપણે એડ કર્યું છે ઘરનું બરાબર 1 ની જગ્યાએ આપણે શું કર્યું tan π/4 અને tan x/2 તો છે જ બરાબર ને આ કોની ફોર્મ્યુલા છે તો આપણે જોયું હતું હમણાં કોની થશે tan π/4 માઇનસ શું થશે x/2 બરાબર ને તો આની જગ્યાએ આપણે આવી રીતે લખી શકીએ તો એ આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ લખ્યું છે બરાબર તો હવે આનો આન્સર શું થશે તો કે π/4 માઇનસ x/2 આ જે મળશે એ આપણે tan ઇનવર્સ cos x બાય 1 માઇનસ sin x ની કિંમત મળશે આ જે છે એ આપણો શું થશે આન્સર ક્લિયર ચલો એના પછી આપણે ઉદાહરણ નંબર 6 જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 6
શું આપેલું છે તો કે કોટ ઇનવર્સ 1/√x² - 1 where x is greater than 1 ને સાદા સ્વરૂપમાં દર્શાવો. ચલો આને સાદા સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે એટલે એને શું થઈ છે, શું હવે આનામાં જોઈએ એંગલ જોઈએ, ખૂણો જે આપેલો છે એનામાં કોઈ એવી કઈ ફોર્મ્યુલા છે જોઈને આપણે આઈડિયા આવવો જોઈએ, આ આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે √x² - 1 છે તો એક્સની જગ્યાએ હું એવું શું મૂકવું તો આપણે કંઈ એવી કંઈ ફોર્મ્યુલા મળે તો કે sin² x - 1 એવું કંઈ તો કે ના. હવે આપણે અહીંયા જે આવે છે ને એંગલમાં આજે આખું એનામાં આપણે tan અથવા કોટમાં મળવું જોઈએ જેથી કરીને આપણે કેન્સલ કરી શકીએ. તો હવે જો x² - 1 છે એની જગ્યાએ હું એક્સની જગ્યાએ sec મૂકું તો sec² - 1 એટલે શું થાય છે tan² થાય, √tan² એટલે શું થાય છે tan θ. હવે √tan² એટલે tan θ 1/tan θ એટલે શું થશે cot θ. બરાબર ને, ઉપર જાય એનું ઇન્વર્સ એટલે વ્યસ્ત શું મળે cot θ મળે. તો હવે જોઈએ તો કે અહીં શું આપેલું છે કોટ ઇનવર્સ 1/√x² - 1. હમણાં મેં તમને કીધું એમ x² એટલે એક્સની જગ્યાએ આપણે એવું શું ધારીશું તો કે ધારો કે x = sec θ લઈએ, બરાબર ને, sec θ. તો શું થઈ છે હવે લઈએ આપણે તો કોટ ઇનવર્સ 1/√sec² θ - 1 બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે તો કે કોટ ઇનવર્સ sec² θ - 1 એટલે શું મળે tan² θ થાય 1/√tan² θ. ચલો tan² θ અને પાછો અંડરરૂટમાં છે એટલે શું થઈ છે tan θ થઈ જાય ખાલી. તો કોટ ઇનવર્સ શું થઈ છે 1/tan θ થાય આવી રીતનું. ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોટ ઇનવર્સ 1/tan θ એટલે શું મળશે cot θ. ચલો શું થશે કોટ કેન્સલ એટલે શું મળશે θ. હવે θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લીધું હતું, θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આની ઉપરથી મળશે આપણે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ sec θ લીધું હતું તો θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આની ઉપરથી θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે તો કે sec ઇનવર્સ x. θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ sec ઇનવર્સ x થાય આવી રીતનું. તો આપણે જે આવ્યો એ આપણો આન્સર. θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યાંથી આવ્યું તો આપણે લઈ શકીએ તો શું કહી શકીએ તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ sec θ છે તો θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે sec ઇનવર્સ x. ક્લિયર. ચલો હવે ઉદાહરણ નંબર 7 જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 7 સાબિત કરો કે tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ 2x/1 - x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 3x - x³ by 1 - 3x². શું કન્ડિશનમાં આપેલું છે મોડ x ઇઝ લેસ ધેન 1/√3. બરાબર. ઉદાહરણ નંબર 17 જોઈએ તો કે ઉદાહરણ નંબર 7 સોરી સાબિત કરો કે tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ 2x/1 - x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ 3x. શું સાબિત કરવાનું છે તો કે tan ઇનવર્સ 3x - x³ બાય 1 - 3x². તો શું કરશું આપણે ચલો આનામાં થોડુંક રિવર્સ પાર્ટથી આપણે વિચારીએ તો ઇઝી પડશે. આપણે જો દર વખતે આપણે LHS લેતા હોય
હવે આપણે RHS થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો જો 3x - x ક્યુબ બાય 1 - 3x સ્ક્વેર કોઈની ફોર્મ્યુલા લાગે છે હે 3x - x ક્યુબ બાય 1 - 3x સ્ક્વેર ચલો એવી કંઈક ફોર્મ્યુલા આપણે ભણી ગયા છીએ તો એક્સની જગ્યાએ હું tan થીટા લઉં તો શું થઈ છે હે જોઈએ આપણે RHS લઈએ આપણે RHS tan ઇનવર્સ 3x - x ક્યુબ બાય 1 - 3x સ્ક્વેર બરાબર અહીં ધારો કે x = tan થીટા બરાબર તો થીટા આની ઉપરથી શું મળે અહીંથી થીટા મળશે tan ઇનવર્સ x થાય ચલો હવે x tan થીટા જે આપણે ધાર્યું છે આ જે ધાર્યું છે આપણે બરાબર એની ઉપરથી આપણે અહીંયા કિંમત આપણે xની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકીએ તો શું થશે tan ઇનવર્સ 3 x ની જગ્યાએ tan થીટા માઇનસ tan ક્યુબ થીટા બાય 1 - 3 tan સ્ક્વેર થીટા ચલો આવી ફોર્મ્યુલા આપણે ભણી ગયા છીએ બરાબર 11th કે 3 tan થીટા માઇનસ tan ક્યુબ થીટા બાય 1 - 3 tan સ્ક્વેર થીટા હોય તો શું મળશે આપણે tan 3 થીટા બરાબર તો આપણે આને બરાબર tan 3 થીટા લખી શકીએ તો કે tan ઇનવર્સ tan 3 થીટા શું મળશે આપણે 3 થીટા મળે ચલો હમણાં જ આપણે જોયું થીટા શું મળશે થીટા tan ઇનવર્સ x તો 3 tan ઇનવર્સ x થાય આવી રીતનું ચલો હજી આપણે આગળ સાબિત કરવાનું થશે ને tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ 2x બાય 1 - x સ્ક્વેર એવું સાબિત કરવાનું છે ચલો શું મળ્યું આપણે લાસ્ટમાં 3 tan ઇનવર્સ x તો આપણે આગળ એને લઈ લઈએ = 3 tan ઇનવર્સ x આના આપણે પાર્ટ પાડી દઈએ તો હું આપણે આને આવી રીતે લખી શકીએ tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ x થાય આવી રીતનું બરાબર ચલો હવે tan ઇનવર્સ x તો આપણે એક લાવવાનું છે આના બરાબર આપણે tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y વાળી ફોર્મ્યુલા આપણે મૂકી દઈએ એટલે શું થઈ છે tan ઇનવર્સ x પ્લસ y ની જગ્યાએ પાછું x જ આવશે 1 - x ઇન્ટુ x એટલે શું થઈ છે x સ્ક્વેર થઈ છે ક્લિયર ચલો = tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ x પ્લસ x એટલે 2x બાય 1 - x સ્ક્વેર આવું જ કંઈક સાબિત કરવાનું હતું = આપણે શું મળશે આ LHS આપણે RHS લીધું અને શું સાબિત થયું આપણે LHS RHS = LHS ક્લિયર ચલો હવે એના પછી ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ ઉદાહરણ 8 માં જોઈએ cos sec ઇનવર્સ x પ્લસ cosec ઇનવર્સ x mod x શું આપેલો છે આપણે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 ની કિંમત મેળવો આની આપણે શું કરવાની છે કિંમત મેળવવાની છે ચલો આ તો એકદમ સિમ્પલ જ છે હમણાં જ આપણે આ આગળ ગયા લેક્ચરમાં આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ કે sec ઇનવર્સ x પ્લસ cosec ઇનવર્સ x = શું મળશે π/2 તો આની જગ્યાએ આપણે શું કરવાનું થશે અહીં cos sec ઇનવર્સ x પ્લસ cosec ઇનવર્સ x આપણે જાણીએ છીએ કે આના cos sec ઇનવર્સ x પ્લસ cosec ઇનવર્સ x = π/2 એટલે cos π/2 થાય બરાબર આ રીઝન લખી દઈએ આપણે કે sec ઇનવર્સ x પ્લસ cosec
ઇન્વર્સ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 આવી ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર ને. ચલો આપણે ખબર છે cos π/2 શું મળે 0, તો આપણો આન્સર ક્લિયર. ચલો હવે આના પછી છે સ્વાધ્યાય 2.2, એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર ઉપર રાખીએ. ત્યાં લગીને તમારે ઉદાહરણ 8 સુધી, ઉદાહરણ 3 થી 8 હોમવર્કમાં કરવાના છે. અને આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે બધી ફોર્મ્યુલા કરાવી છે એ તમારે પાછી રિવાઇઝ કરતું રહેવાનું છે, બરાબર. તમે હમણાં જોયું છે કે આપણે જે બધા લેક્ચર લીધા એનામાં આપણે બધી મોસ્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ થાય છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે મળીએ ત્યારે 2.2 જોઈશું. ઓકે, ચલો બાય બાય, થેન્ક યુ.